बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी अब्दुल जब्बार अंसारी तुहाडी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त चक नंबर 3614 तहसील चीचा बदरीज मौजूद हाँ और मैं कैमरामैन को कहांगा कि यह जरा खंभा दिखा दें। तुहानूं आ खंभे की सूरत हाल तुसीं देख रहे हो। इस दे बारे असीं गुफ्तगू करांगे। साडे नाल इस पिंड के रिहायशी मौजूद ने, इन्हां दा तारुफ भी करते हैं और फिर इन्हां नूं पुछदे हैं कि सारी की सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी, की नाम जी तुहाडा? मोहम्मद अरशाद चीमा। मैनू इस्लामाबाद भी रिपोर्ट पहुँच गई सी कि साढ़े बड़ा रौला है और वाकई मैं आके देखा है कि बहुत परेशानी इत्थे बनी हुई है। ये दसो भाई ये की मसला है, तो ये कदों का मसला बनया, तो तुसीं इहदे बारे की पेशरफ्त की? ये जी 1 साल पहले का मसला बनया जी। 10/7/23 मैं दरखास्त दी वापडा SDO साहब भी जाके ये दरखास्त तुहाडी मैपको ऑफिस मुल्तान पहुँच चुकी है। आज तक कोई मंदिर आमद नहीं हुआ है। लैंडमैन कई दफा बने। कौन है लैंडमैन? अच्छा आज कर दें कल कर दें जी, इसे करेंगे। अच्छा तू नहीं बोलना की कहंदा फिर? हाँ जी कर दें बस साल। मैं सुनिया कि तो लोगों को ठगियां बड़ियां मारदा है, पैसे बड़े मारदा है। पैसे जो इस तरह जो कोई इतने ट्रांसफर मसला बने पैसे को दे के। अच्छा तो ट्रांसफार्मर तो है हुकूमत का, असीं तो बिल दिंदे आ, इनू ठीक कराना हुकूमत का काम है। 24 घंटे बिजली की सप्लाई मुहैया करना ये सरकार का काम है, क्योंकि असीं टैक्स देने इसलिए कि सानू सहूलत मिले। जो टैक्स असीं देना सानू सहूलत नहीं मिले, टैक्स असीं कैसे देने? सानू जी ये कहा जाता कि जी अगर जेदा अच्छी लेना ट्रांसफर फिर इन्ने पैसे अगर जे 4 दिन ठहर के लेना फिर वाह 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 गर्मी तो समझ लो एक झट कढ़ना भी औखा हो जाता है। साडे नाल चीमा साहब सी। अच्छा मैं कैमरामैन को कहांगा जरा पीछे भी इधर दिखाण, बल्कि मैं इन्हां दे नाल चलदा। इधर आओ जी, ए देखो जी तारां तुसीं देख रहे हो कितनियां नीवियां आ गईयां। जे बंदा इत्थे हाथ भी ऊपर करे ना तो ये ओहदा हाथ भी टच हो सकता है। कोई जानी नुकसान हो सकता है, कोई माली नुकसान हो सकता है और इसका सारा जिम्मेदार जिहड़ा है वो होणगे वापडा दे एहलकार। इधर आओ जी, हुण बाकी शहरी भी साडे नाल मौजूद ने इस पिंड दे, असीं उन्हां नाल भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी की नाम है तुहाडा? अच्छा नासिर, जिहड़ा मसला बनया है खंभा असीं देख रहे हैं, परेशानी बनी है, ये कदों दा मसला है ते ये तुसीं कोई वापडा नाल राबता भी कीता? वापडा नाल राबता तो बहुत दफा कीता जी, गल ही नहीं कोई सुणदा हैगा जी। कोई आउंदा ही नहीं हैगा इत्थे। जिहड़ा आउंदा जी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ आउंदा वा आण के पैसे मटोर के ते घर च रह जांदा जी। इत्थे ज्यादातर कौन आंदा है? असल साहब आंदे है जी। अच्छा वो तो मैं सुनिया पैसे बड़े ठगदे आ लोगों को। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, पैसे तो बगैर तो गल ही नहीं करते हैगे जी। अच्छा जी एक और भाई साडे नाल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, की नाम है जी तुहाडा? मोहम्मद आबद। तुसीं इस पिंड च रहिंदे हो, आ मसला छोटे मोटे ये तुसीं हल जदों कराउणा हुंदा तुसीं किहनूं कहंदे हो ते फिर कोई मसला हल हुंदा है टाइम ते? सर जी पहले तो सानू दूरे जाना पैंदा। अच्छा ठीक है, दूरे वाले सानू मुल्तान तोड़ दिंदे आ, उत्थे जाओ उत्थे खप खुप के असल उन्हें मिन्नत अल्लाह करीदा साडा काम आना खंभा देख लियो जी। हाँ हाँ देख साडे बच्चे छोटे छोटे खंभा चलो जाना दीवार समझा पार जाना। ओहो कई नुकसान इतने होना बंदे समझा जी घर अग भी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ साल चल जाए लेकिन कोई नहीं आंदा जेड़ा दस तो बस ही कोई नहीं। दस बस कोई दरखास्त देन कौन गया सी? अरशाद जी मैं देन गया। अच्छा चीमा साहब दरखास्त तुसीं जदों साडे नाल चीमा साहब फिर मौजूद ने जी। चीमा साहब तुसीं दरखास्त जिस देन गए हो कितने बंदे गए या कल्ले तुसीं गए? अच्छा उत्थे किहनूं दरखास्त दित्ती सी? SDO साहब की नाम ओहदा? अच्छा उन्हें तुहानूं की किहा सी? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਲਗਾਰੀ अच्छा ਲਗਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈਗ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ अच्छा ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਟੱਪ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਸਾਲ ਦੀ ਲੈਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਲ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ काम ही नहीं करना। ਆਗੇ ਖੈਰ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। हाँ हाँ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਲੈਂਡਮੈਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ असद नो। अच्छा ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਠੰਡਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ वाह 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 वाह। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 10/7/23 नहीं तनख्वाह सिर्फ ठंडे दिनों दी लेना, गरम दी कोई नहीं लेंदा। 10/7/23 दरखास्त दी ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਉਹ ਖਿੱਚ ਪਈ ਨਾ ਘਰਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਬਲਕਿ ਖੰਭਾ ਵੀ ਐਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद हुसैन।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਿਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖੰਭੇ ਦਾ ਤਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਜਾਓ ਉੱਧਰ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ? ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 100 150 ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ ਮੰਗਣੇ? ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਰਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 100 50 ਪੈਂਤੀ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਵੰਡ ਪਿੰਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਓ ਜੀ, ਸਿਰੇ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਲੰਗੀ ਉਤੋਂ। ਇਸ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਠੀਕ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹ ਜੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਣਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਫਿਰ 4-5 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੈਂਟ ਮੰਗਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 3000 ਰੁਪਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਠੀਕ? ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਹ ਵਾਬਡਾ ਦਾ, ਇਹ ਮੈਪਕੋ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਲਾਓਗੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਅਰਜੈਂਟ ਕਰਾਓਗੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਮੈਪਕੋ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਪਣੇ ਐਕਸੀਅਨ ਔਰ SDO। क्या ये इस तरह का ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ क्या ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆ ਤਾਰਾਂ ਕੱਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਨ 85 ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਰਾਂ ਇਹ ਹੋਈਆਂ ਗਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਸ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਇਹ ਵਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਦੇ MN ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਹਾਨਾਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੋਈ MP ਤੇ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਨਮੈਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਹਾਨਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਪੈ ਜੀਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੀ ਇਸੇ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 3614L ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਇਹ ਰਾਇਆਂ ਦਾ ਟੂਅਲ ਆ ਤੇ ਆਹ ਇੱਕ ਖੰਭਾ ਟੇੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਖੰਭੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਆਬਿਦ। ਦਾ ਖੰਭਾ ਟੇੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਬਸ 2 ਦਿਨ ਖੜ ਜਾਓ ਜੀ, 3 ਦਿਨ ਖੜ ਜਾਓ, ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਨੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਟੇੜਾ ਹੋਇਆ? ਇਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਟੇਢਾ ਹੀ ਖੜੋਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਦ? ਬਸ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਭਿਆਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਖੜੀ ਆ, ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਬਿੱਲ ਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚ ਜੁੰਡ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਜਿਦ ਆ, ਤੇ ਆ ਚੌਂਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਗਲੀ ਆ, ਇਹ ਗਲੀ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਗਲੀ ਏ, ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤਾਰ ਟੁੱਟੀ ਏ ਔਰ ਇੰਤਹਾਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ। ਅੱਛਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤਾਰ ਦੀ ਬਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ? ਸਰ ਜੀ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰ ਅਸਦ ਹੀ ਏ? ਸਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਲੈਂਡਮੈਨ ਅਸਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਅਨ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ SD ਆਉਂਦਾ, ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਅਸਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਾਰ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ, ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਰ ਨੀਚਲੀ ਕਿੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਆ, ਹਾਂ, ਉੱਪਰਲੀ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਪਟਾਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਓ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਤਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ,
ਜਦਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਸੋਚੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਗਰਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਪਟਾਕੇ ਪਏ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਖੌਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰ ਗਏ ਲੋਕ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਲੈ ਕੇ ਸੜ ਗਈ। ਉਹ ਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸੜਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਡੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਖਲੋਤਾ ਜੀ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਖਲੋਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਜੀ? ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਪੈਪ ਚਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੋਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਪ ਚਾੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਐਂਡ ਤਿੱਕਰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਲਾਏ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਫਸਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਲੈਂਡ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਾਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਗੁੱਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਲੈਂਡ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੇਨ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸੜਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਰਸੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਨੂੰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 3614 ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਾਏ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁੱਲਾ ਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਰਾਂ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹਿਕਮਤ ਆ? ਇਹ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਲੈਣ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ। ਓਹੋ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ। ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨੂੰ। 100 ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। 100 ਘਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਗਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ ਨਾ MNA ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 2-3 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਲੋਹਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਹੋਇਆ ਅਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਆ ਮਲਕ ਨੁਮਾਨ ਲੰਗੜਿਆਲ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 300 ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਲੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾ ਦੋ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਆ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਐਕਸੀਨ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਵਾ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ। ਵੋਟ ਲੈ ਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਥੇਰਾ ਚਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਾਛੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ ਇਹ ਜਾਵੇ ਮਲਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਮੁਜ਼ੰਬਲ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਫਟਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਵਾ ਵਾਫਟਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਲੈਣ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਜੀ ਇਹ ਡੰਗਰ ਬੰਨਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਝ ਪੂਛ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆਈਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੈਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਮੈਂ 10/7/23 ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜੀ SDO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਾਈਨਮੈਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਖੰਭਾ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁਣ ਹਾਂ। ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ 100 ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਘਦਾ। ਓ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੱਕੜਾਂ ਲੁਕੜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਾ, ਪਿੱਛੇ ਰੱਸਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੱਸਾ ਵੀ ਪਾ ਲਈ ਵਿੱਚ। ਰੱਸਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੋਂ ਡੇਢ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ? ਪਰ ਉਹਦੀ ਜੈਕਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦੋ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। अच्छा चीमा साहब ये दसो भाई ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਖੰਭਾ ਹੈ ਨੀਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਇਸ ਖੰਭੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਇਸ ਖੰਭੇ को इस वास्ते ले आए जी, ये साल हो गया ये खिंच टुटी हुई। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇਸ ਖੰਭੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤਾਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੋਇਆ ਮਰਵਾ ਦੇ। ਲਾਈਨਮੈਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੋਇਆ ਮਰਵਾ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਕਢਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਟੋਇਆ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਮੂਲ ਬਣਾ ਟੋਇਆ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਖਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲਾਈਨਮੈਨ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਹਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਖੇ ਫਿਰ ਟੋਇਆ ਮਰਵਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਟੋਇਆ ਮਰਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋ, ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਟੋਇਆ ਪਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਬੂਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਬੂਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫੇਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਭਈ? ਜੀ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਬੂਟਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਹਾਂ। 2-3 ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਟੋਇਆ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਂ, ਮਸਲਾ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੂਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰੀ ਜਾਜ਼ ਆ ਸਾਡਾ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ, ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਕਰਦੇ ਆ ਅਸਦ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਅਸਦ ਲੈਂਡਮੈਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਆ ਟੋਇਆ ਪਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜੀ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਰ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ, ਨਿਆਣੇ ਡਿੱਗਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।